Everyone. My name is Jessica. I'm a first year student at MCPH. From giving words to the fury of the initial phases of the Dalit movement in Karnataka to realizing the power of Dalit laughter, the eminent Dalit poet activist Dr. Siddhalingaya has been faithful to his political commitment and vision. While his early writings as an activist have imbibed the political rage of the Dalit movement, it has also shaped the ethos of the political scenario. He was born in 1954 in Magadi, a town in Ramnagar district. It was in his student days that the small material demands of Dalit hostel students launched a large Dalit movement in Karnataka, which was spearheaded by a few young committed enthusiasts, and one among them was Dr. Siddhalingaya. He was one of the founding members of Dalit Sangharsha Samiti. During the movement, he faced frequent physical attacks, which only added to his commitment. His rage, mixed with humor, avoids seeing poverty and the abuse suffered by him as a Dalit through the lens of victimhood or self-pity, but indulges in solutions whether through furious revolution or by re-establishing a cultural past. His poetic images are created both from the political struggle against the pain and exploitation suffered by Dalits and from the Dalits' cultural life as can be seen in his poetry, Kathe Matu Dharma. His first two anthologies, Hole Madigara Hadu and Saviraru Nadigalu, are not only critically acclaimed but have also been very popular protest songs sung in almost all Dalit political demonstrations. His PhD thesis on village goddesses studies the non-Vedic goddesses and cultural aspects of Dalits' everyday lives. This is highly important to understand the change not only in the poetry of Siddhalingaya, but to understand the new dimension added to the present struggles of the Dalit movement in Karnataka. His later writings also turn toward the revival of the cultural history of Dalits. Dalit in his writings is not just a political and social subject removed from the cultural traditions as has sometimes been the case due to the immense anger towards Hindu traditions. Rather, his effort lies in revealing the alternative cultural past and thereby bringing the dignity of cultural and philosophical presence. This avoids making the Dalit, as D.R. Nagaraj pointed out, the memoryless poor. He has worked as head of the Department of Kannada at Bangalore University and as a member of the University Syndicate of Kannada University, Hampi. He was a member of the Legislative Assembly in 1988. He has also served as the chairman of Kannada Development Authority. He has penned several anthologies of poetry such as Kappu Kadina Hadu, Meravanige, Nana Jagalu Mattu Itara Kavitegalu. His autobiography titled Uru Keri, published in 1996, known for its witty rendition of social and political realities of a Dalit's life, has been translated into Tamil and English. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಖಿಲ್ ಅವರು, ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರು, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಪಾಲ್ ಗುರು ಅವರು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರ್ ಅವರು ಭಾಳ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮೌಲಿಕವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಾಬಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು, ಅಜಯ್ ತಿವಾರಿ ಅವರು ಮಾತಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಅವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋದು ಒಂದು, ಎರಡನೇದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು. ನಾನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವನೇನು ಉಡುಪಿ ಹತ್ರ ಬಂದವನೇ, ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೋ ಮಠಾಧಿಪತಿಯೋ ಯಾವುದೋ ಜಗದ್ಗುರುವೋ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಇವನು ಒಂದು ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿ ಥರ ಕೆಳಗೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯಾರು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಾನು ಭಾಷಣ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋ ಪರಿಪಾಠ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಾನು ಮಂಡಿ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಳಿತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಲಿಖಿತ್ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹಲವಾರು ಸಲ ನಿಖಿಲ್ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನಿಖಿಲ್ ಗೋವಿಂದ್ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಮತ್ತು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆ. ಬಾಮಾ ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳೋದು ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲ್ ಗುರು ಅವರ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಚು, ಸುಂದರ್ ಅವರ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತೂ ನನಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ.
ನನಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ನನಗೇನೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ನಾನು ಬರೆದ ಊರುಕೇರಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು TP ಅಶೋಕ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡದ ಭಾಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಮರ್ಶಕರು. TP ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸಂತೋಷ. ಮತ್ತು ನಾನು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಊರುಕೇರಿಯನ್ನು ಓದಿ ಬಂದು ಅನೇಕರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಊರುಕೇರಿ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಿಡಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಈ ಅನುಭವ ನನಗೆಲ್ಲೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಣಿಪಾಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಈ ಅನುಭವ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದಂಥ ನಿಖಿಲ್ ಗೋವಿಂದ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತು ಗಾಯತ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ, ಸತ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಂತೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಊರುಕೇರಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟೀ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಟೀ ತಂದು ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಾಪ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟೀ ತರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನಿಜವಾಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಓದಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರೀತಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ರೈಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಂಥ ದೊಡ್ಡ ರೈಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಪಾಮ ಅವರು ಇರುವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೆಲವು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಊರುಕೇರಿ ಬೇರೆ ನಾಟಕಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕವಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳೇ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಅವಮಾನಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕವಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದು. ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದೆ. 4 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ. 4 ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವೊಂದು 4-5 ಜನ ಹುಡುಗರು ಒಂದು ಹಳೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಗೋಡೆ, ಮೋಟ್ ಗೋಡೆ, ಆ ಗೋಡೆ ಪಕ್ಕ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಮನೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಉಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಗದ್ದೆನ. ನಾವು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಎರಡು ದನನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 2 ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಉಳೋ ಬದಲು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಉಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂಥರ ಮನರಂಜನೆ ಥರ ತಗೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ. ಆದರೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಎತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಂಕಟ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಏನಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ತಂದೆನ ಪಾಪ ಎತ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ನನಗೆ. ಬಹುಶಃ ಅದು ನನಗೆ ಒಂದು ಆಘಾತವೇ ಆಗೋಯ್ತು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದಮೇಲೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆನ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಭುಜಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜಿ ನೀವಿ ಆ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಊರುಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಬರೆದೆ, ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಬರೆದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಾನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಸುಂದರ್ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ನನಗೆ ನೆನಪಾಯಿತು. ಅದು ಈ ಘಟನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಬರೆದಾಗ ನನಗೊಂದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ 4 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈಗ ನನಗೆ 58 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. 58 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೂ ಒಂದು 82 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು, 82 ವರ್ಷ 84 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, 4ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ನಿಜವೋ ಸುಳ್ಳು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಭ್ರಮೆ ಇದ್ದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಬರೆದಿರೋದು ನಿಜವೋ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಾನು ಖಚಿತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬದುಕಿದ್ರು ಸದ್ಯ. ಬದುಕಿ ಭಾಳ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಾಗಿ ಉಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಿಜ ತಾನೇ ಆ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ, ಹೌದಪ್ಪ ನಾನು ಎತ್ತಾಗಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆತ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಎತ್ತಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಉಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಗದ್ದೆನ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ನನಗೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಅವಮಾನ, ದುಃಖ ಅನೇಕ ಸಲ ನನ್ನನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಅಂತ
ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಾಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೆಂಪೇಗೌಡನ ಬಗ್ಗೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕಟ್ಟಿದವನು ಕೆಂಪೇಗೌಡ, ಅವನನ್ನು ಮಾಗಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಗಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಆ ಕೋಟೆ ನಿಲ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಲದ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಅವಳು ಒಂದು ಶಾಪ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಬಿಟ್ಲು. ಆ ಶಾಪದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನಪ್ಪ ಸಮಾಜ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಹಬ್ಬ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ. ಆ ಹಬ್ಬ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಂತಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಳೆದು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಊಟದಿಂದ. ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಳೆದು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಊಟದ ಹಾಲಿನಿಂದ, ಕ್ಯೂನಿಂದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅದೇ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಆ ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ಬಂದು ಊಟ ನನಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕುಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆಚೆ ತಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಈ ಅವಮಾನಗಳು, ಈ ನೋವುಗಳಿಂದ ನಾನೊಬ್ಬ ಕವಿ ಆದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ದುಃಖ, ಅವಮಾನ, ಬಡತನ, ಸಂಕಟ ಇದೇ ನನ್ನನ್ನು ಕವಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತು. ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಂಕಟ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರಿವು ಬಂದಾಗ ನಾನೊಬ್ಬ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿ ನಾನು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೇ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮತ್ತು ದಲಿತರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ದಲಿತರಿಗೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಅವಮಾನ ಇದೆ, ನೋವಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಂಚನಬೆಲೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಊರು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಊರಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರುಗಳು ಮೈಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು. ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮೈಮೇಲೆ ಬಂತು. ಆ ದೇವರು ಮೈಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಜನಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ತಾಯಿ ತಾಯಿ ಅಂತ. ದೇವರು ಮಕ್ಕಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಮುದುಕ ಕೇಳ್ದ, ತಾಯಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮೂರನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಯಾರನ್ನ? ದೇವ್ರನ್ನ. ದೇವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತು, ನಿಮ್ಮೂರು ಒಂದೇನಯ್ಯ ನನಗಿರೋದು, 14 ಲೋಕನೂ ಸುತ್ತಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ 14 ಲೋಕದ ವ್ಯವಹಾರನ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮುದುಕ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ಅಂದ ಮುದುಕ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು, ನಾನೇನು ಸುಖವಾಗಿದ್ದೀನೇನಪ್ಪ ಅಂತು. ಅಂದರೆ ಈ ದಲಿತ ದೇವರುಗಳಿಗೂ ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ವಲ್ಲ. ದಲಿತರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ದಲಿತರು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ದೇವರುಗಳಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ, ಪಾಪ ಕಷ್ಟ ಜೀವನ ಅಂತ. ನನಗೆ ದೇವರು ಮತ್ತು ಮಾನವರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಇದರ ಪರವಾಗಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಬರಿಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ನನಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಲಮ್, ಶ್ರೀರಾಮ್ಪುರದ ಸ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ. ಆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೊಂದು ಗುಡಿಸಲು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಗೆಳತಿಯರು ಬಂದು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ಮನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸೀದಾ ಹೋಗೋಣ, ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ನಾನು ಹೋದರೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಮಶಾನ ಸಿಕ್ತು. ಅಯ್ಯೋ, ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಈಗಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಹೋದೆ. ನಾನು ಸ್ಮಶಾನದ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಚುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು, ಕಲ್ಲು ಬೆಂಚುಗಳನ್ನು, ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳು, ಕೆಂಪು ಚೆಂಡು ಹೂವು, ಹಸಿರು ಹಳದಿ ಚೆಂಡು ಹೂವು, ಈ ಥರ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು, ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಸಮಾಧಿಗಳು. ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಸಮಾಧಿ ಮೇಲೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು
ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತನ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ನನಗದು ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಸ್ಮಶಾನ. ಭಾಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲೇ. ಆದರೆ ಆ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಣ ಸುಡೋರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಬ್ಬನ ಶಾಲೆಗೆ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಣ ಸುಡುವ ಜನರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಪ್ತರಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ನನ್ನ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಬರೆದೆ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಪದ್ಯ ಬರೀತಾ ಇದ್ದರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಲೈಟೆಲ್ಲ ಇರೋದು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮಾಧಿ ಮೇಲೆ. ನಾನು ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಸಮಾಧಿ ಮೇಲೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಬರೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಮಶಾನದವರು ಟೀ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಮಶಾನದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಡವರ ಕಷ್ಟ, ಈ ದಲಿತರು ಏನು ಸಮಾಧಿ ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಶಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾದವನು ಒಂದಿನ ನಾನು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗೋ ಕಾಲೇಜ್ ಅದು. ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹತ್ರ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಬಾವುಟಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ರೈತರು. ಯಾರ ಕಾಲಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆದರಿದ ಕೂದಲು, ತಲೆ ಯಾರು ಬಾಚಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಡ ರೈತರು, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ನಾನು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್, ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಕಾರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಆ ಬಡ ರೈತರೆಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಬಾವುಟ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್ಗೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ದಲಿತರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೊಂದವರು, ಈ ನೊಂದವರು, ಕಷ್ಟಜೀವಿಗಳು, ಅಪಮಾನಿತರು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ದನಿ ಎತ್ತಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ನನಗೆ ಬಂತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ದಲಿತರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚು. ಕೊನೆಗೆ ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಬಡವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ಈ ದಲಿತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ನೋವು, ಶೋಷಣೆ ಅನ್ನೋದು, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ವಿಚಾರವಾದಿಯಾಗಿ ನಾಸ್ತಿಕನು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಜಾತ್ಯತೀತವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತ ಅಷ್ಟೇ, ಧ್ಯಾನ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೆರಿಯಾರ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ನಾಯ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕರೆಸಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಪೆರಿಯಾರ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ನಾಯ್ಕರು ಬಂದಾಗ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಘೋರ ಹಲ್ಲೆ, ದೈಹಿಕವಾದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬ್ಲೀಡಿಂಗು, ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಂದು ಕಾಲು ಬೇರೆ ಏಟಾಗಿತ್ತು. ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದರು. ಪೆರಿಯಾರ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ನಾಯ್ಕರ್ ಅವರು ಮೇಲಿದ್ದವರು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೆನ್ತಟ್ಟಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ, ಇದು ಹೆದರ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೆರಿಯಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿತನ ಬಂತು. ಇದರಿಂದ ಭೂಸಾ ಗಲಾಟೆ ಅಂತ ಆಯಿತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದರು. ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಚರಂಡಿಗೆ ಸೇರಿ ಅಂತ ದಲಿತರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ದೇವತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚರಂಡಿಗೆ ಸೇರಿ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ್ನ ಚರಂಡಿಗೆ ಎಸ್ದು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪನವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಗಾಂಧಿಗೆ ಸತ್ಯದ ಅರ್ಥವೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೋಲಾಹಲ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಡ್ತು.
ಮತ್ತೆ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪನವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭೂಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ದೊಡ್ಡ ಚಳವಳಿ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಚಳವಳಿ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪನವರು, ದಲಿತರವರು ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಚಳವಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಳವಳಿ ಮಾಡುವಾಗ ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲವರು ಚಳವಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ವೇ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪನವರು, ನಾನು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ನನಗೆ ಕರೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಒಬ್ಬರನ್ನ ಡೆಪ್ಟಿ ಮೇಯರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ನವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಕರೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಬಹುಶಃ 6 ತಿಂಗಳು ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ದಲಿತೇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ದೈಹಿಕ ಒಡೆದಾಟಗಳು, ಘರ್ಷಣೆಗಳು ನಡೀತು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೀತು, ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮರ್ಡರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಅದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ನಾವು ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಒಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು, ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಬಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ಸೇರಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಲೀಡರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ದಲಿತ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆವು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಈ ಭೂಸ ಚಳವಳಿ. ಅದು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ನಮಗೇನಾಯಿತು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಚಲತೆ ನಮಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಹೇಗೋ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗು. ನಾವು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ತೊಡದು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಪದ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿ, ಹೊಲೆಮಾದಿಗರು ಪ್ರಕಟ ಆಗಿ, ಹೊಲೆಮಾದಿಗರ ಹಾಡು ಅದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅದನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಜನಗಳೆಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆಚೆ, ನಾನು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದು 69ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದ್ದು 75ರಲ್ಲಿ. ಈ ಪದ್ಯ ಪ್ರಕಟ ಆದ ಕೂಡಲೇ, ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ದಲಿತರಲ್ಲ, ಈ ಸವರ್ಣೀಯ ಹಿಂದೂಗಳೇ, ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕಿರಂ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಮರ್ಶಕರು, ಮತ್ತು KV ನಾರಾಯಣ್ ಅಂತ ಅವರು ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, DR ನಾಗರಾಜ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಈಗಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ವಿಮರ್ಶಕರು ಅವರು. ಕಿರಂ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರೇ ಈ ಹೊಲೆಮಾದಿಗರ ಹಾಡನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೇ 1000 ಪ್ರತಿ ಖರ್ಚಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮುದ್ರಣ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನನಗೆ ಜನಗಳು ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮೂರು ಬರಬೇಕು, ಬಂದು ನೀವು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ದಲಿತ ಕವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕರೆದಾಗ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ನಾನೆಲ್ಲೋ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನಗೆ. ಆದರೆ ಕವಿ ಅಂತ ಹೊಸ ಬಿರುದು ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಪದ್ಯ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲರು ಕೂಡ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ನೀವು ಪದ್ಯ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. TP ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಪದ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿರೋದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಾವಿರಾರು ನದಿಗಳು ಬರೆದೆ. ಅದು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿಯಾಗಿ ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಂಥ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪದ್ಯ ಬರೆದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು 47ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಟಾಟಾ ಬಿರ್ಲಾ ಜೇಬಿಗೆ ಬಂತು, ಜನಗಳ ತಿನ್ನುವ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂತು, ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶನ ಕೋಣೆಗೆ ಬಂತು 47ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಈ ಥರ ಹಾಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ರೆ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ರೋಮಾಂಚಿತರಾಗಿ ಹಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. ನನಗೇನಾಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬಂದು ನಾನು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಊರು ಕೇರಿಯನ್ನು ಬರೆದೆ. ನನಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುತ್ತುವಾಗ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಆಶಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಹುಶಃ 78ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಇದ್ರು, LIC ಒಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ. ಅವರು ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಭೆಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ 78ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ. ಬಂದಾಗ
ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆವು. ಅವಾಗ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಗಿ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿ, ನಾನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ, ಒಟ್ಟು 5 ಜನ ಪುತ್ತೂರು ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು 5 ಜನ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯವಾಗಲಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಬರೀ 5 ಜನ ಏನು ಇವರು ಹುಚ್ಚಿರ, ಇವರು ಹಿಂಗೆ ಕಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಡುವೆ ಬಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನೇ ತಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಜಯವಾಗಲಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೂಗ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಗೆ 1000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ ಕೇವಲ 5 ಜನ ಸೇರಿ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೋಜಿಗದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಸಾಹಿತಿ ಹಿಂದೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಂಜನಗೂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಅವನು ದಲಿತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ರು ಅವನ್ನ. ಅವನು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ದ, ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನನ್ನು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ನನಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ. ಅಂದರೆ ಆ ದಲಿತ ಸಾಹಿತಿ ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವನು. ನಾನು ದೇವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವನು ದೇವರು, ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನು ದೇವರು, ನಾನು ದೇವರು. ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡೋ ಭಾಗ್ಯ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ನೋಡೋ ಭಾಗ್ಯ ನನಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಹೊರಟೋಗಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಹಿರಿಯ ದಲಿತ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನ ಉಳ್ಳವರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ದಲಿತನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ತಲೆಯೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಫೋಟೋ ತೆಗ್ಸಪ್ಪ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಫೋಟೋ ತೆಗ್ಸು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಣ, ನಾಳೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅವನು ಫೋಟೋ ತೆಗ್ಸಿದ್ದ. ಮಾರನೇ ದಿನ ನಾವು ಹೋದ ಅವನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಅವನು ತಲೆಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹೊಡೆದಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಪಾಪ. ಆಮೇಲೆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ, ನೀವನು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಐತೆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಇದ್ಯಾಕಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಈ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏಟು ತಿಂದವನೇ. ಈಗ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಈ ಫೋಟೋ ಕೊಡಬೇಕು. ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಏನಂತಾರೆ, ರೀ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನ್ರಿ, ನಾಟಕ ಇದು, ಏನ್ರಿ ಇದು, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಗೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೊಡೆದವನೇ ಅಂತ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಯಾಕೆ ನಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಕುಂತಿದ್ದೆ, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂದ, ನಾನು ನಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ. ಸರಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರೇ ಆಯ್ತು ಈಗ ನಿನ್ನ ನಗೆಯಿಂದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಫೋಟೋ ಕೊಡದೆ ನಾವು ಬಂದು. ಅಂದರೆ ಈ ದಲಿತರು ನನಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತವಾಗಂದರೆ, ದಲಿತರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನೋವಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ನಗೆ ಹಿಂದಿನ ನೋವು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನನಗೊಳೀತು. ಅಂದರೆ ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ದಲಿತರು ನಗ್ನಗ್ತ ಕಾಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕವಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ನನಗೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಓದಿದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾದ್ಯ ಸಮೇತ ನನ್ನನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಓಪನ್ ಏರ್ ಇದು ಸಭೆ, ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಶಾಮಿಯಾನ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೇಜೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಭಾಳ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನನಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅದೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ನನ್ನ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿ ಆಯಿತು. ನಾನು ಕವಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪರ್ ಆಗಿ ಕಸ ಗುಡಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪದ್ದು ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಈ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂದು ಅಳುಕು, ಸಂಕೋಚ ಆಯಿತು, ಮುಜುಗರ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಕವಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ,
ನಾನು ಕವಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಓದಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕಡೆ ಕೈ ತೋರಿಸ್ದೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಕ್ಷಣ ಪೊರಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಟಾಟಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಲು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ. ಅಂದರೆ ಏನು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನು ಪೊರಕೆ ಗುರುತು ಬಂದಾಯ್ತೋ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊರಕೆನ ಈ ಥರ ಟಾಟಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲು ಪೊರಕೆ ಎತ್ತಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೂ ಸಂತೋಷದ ಕಣ್ಣೀರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ. ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಕವಿ ಅಂತ ಅವನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಾನು ನನ್ನ ಮರಿದ ನನ್ನ ಮಗ ನಾನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ನಾನು ಓದಿಸಿದ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪೊರಕೆಯಿಂದಾನೆ ನನಗೆ ಟಾಟಾ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ಇಂಥ ಅನುಭವಗಳು ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಶಾಸಕನಾದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಬಡವರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ವೋ, ಯಾರಿಗೆ ಹಣ ಇಲ್ವೋ, ಯಾರು ತುಂಬ ಮಾಸಲು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. 12 ವರ್ಷ ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ಕಷ್ಟ ಜೀವಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ದನಿ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಆಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 12 ವರ್ಷ ವಿಧಾನಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಆಗ ನಾನು ಏನು ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರೋದರ ಕಾಯ್ದೆ ಆಗೋ ಥರ ನನ್ನ ಕವಿತೆಗಳೇ ಕಾಯ್ದೆ ಆಗಬೇಕು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಎಷ್ಟೋ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ತಂದರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊರಗ ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಅಜಲು ಪದ್ಧತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಜಲು ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತಲೇ ಸರ್ಕಾರ ತಂತು, ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನೇ ತಂತು. ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಬಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಈ ದುಃಖ ಅವಮಾನ ನನ್ನನ್ನು ಹೋರಾಟಗಾರನನ್ನಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಕವಿಯನ್ನಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕನಾಗಿ ರೂಪಿಸ್ತು. ಮತ್ತು ಈ ಅವಮಾನ ದುಃಖ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದದಿಂದ ನಾನು ಪ್ರೇರೇಪಿತನಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಳುಕು ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದೆ. ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಲಾಕಪ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೇನು ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಏಟು ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆದರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡೇ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದೆ. ನನ್ನ ಪದ್ಯಗಳು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ನಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನನಗೆ ಅರಿವಾದದ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವಮಾನಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಅವಮಾನಿತರು ಕಷ್ಟ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬಂತು ನನಗೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆ ಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಧವ್ ಅವರು ಈಗ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Translators will introduce themselves. I was a student in MCPH. I did my PhD on translation studies. I've been a translator. I think that tells all about me. Today I prefer to sit and talk and not use the podium, not because I'm trying to imitate the Swamijis of Udupi, but because I have pain in my knees. That's why I'm sitting here and talking. Please don't mistake me sitting here. So I'm very happy to come to Manipal because I listened to all the talks in the morning, and all the talks inspired me. And what made me all the more happy is that the students here have read the texts I have written, and they have observed the smallest details, and that's the biggest honor I have ever got.
In my childhood, I was standing next to a small wall and looking at the field where two people were made into cattle. They were treated like cattle and they were pulling the plow. We were looking at those two people and we were laughing at it as if it's a joke. But when I realized that one of the people who were pulling the plow was my father, I was traumatized. When I came home, my mother was treating his painful shoulder with smearing oil on it. This incident begins my book Uru Keri. After listening to Sundar's talk in the morning, I was rethinking about this issue, and a few years ago, this incident happened when I was 4, and when I was 58, my father was in his 80s. I asked my father about what actually happened that day because I was not sure whether this was an illusion or it was true. I asked my father, and my father did say yes, I was treated like a cattle and I pulled the plow there. But when I asked him why were you treated like that, he was not able to answer that question. You might know that Kempe Gowda built Bangalore and he was building the fort, and for some reason the fort kept falling down, and a woman from my family was sacrificed there, and apparently after that the fort stood there without falling down again. I was in a hostel and there was some festivities happening in the hostel, and there was a queue for lunch, and there was one person being pulled out and chased away, and I realized that the person who was being pulled away was my father. I was staying in that hostel and studying there. My mother was a sweeper in that hostel, and my father came there thinking that my son and my wife are there in this hostel, so why not I go and eat there. But they pulled him out and chased him away. I've grown up looking at numerous instances like this, and these pains made me a poet. I was in the villages, and there were instances of can anybody help me to translate? Maimal Barodo ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? Yeah, possession. There were gods possessing people, and once there was a possessed person, and somebody else asked that god, where were you all this time? Why didn't you come here? And the goddess said, it's not just your village. I have 14 worlds to walk around. But this person says, see, we are in great pains. Don't you understand us? And the goddess says, I too have pains. It's not just us who have pains. Even our gods and goddesses have pains. That's why I thought of doing a PhD around the village gods and goddesses. We were staying in Bangalore in Sri Rampuram in a small slum. It was a very small house, and it was so small that when visitors came to my house, we had to go out so that they can sit inside the house. One day, in such a situation, I started walking towards east, and there was a big burial ground. I thought that I should have come much later, but I'm already in the burial ground. And there were trees, colorful flowers, and marble pedestals, and I went there and sat on one of those, as if they're pedestals. I sat there like a king on them, and I started going to that graveyard often, and I started teaching the children of grave diggers. I wrote many of my poems sitting on those marble structures in the graveyard. There was no light in the nights in my home, but there was street lights in the graveyard, so I went there to write the poems. And the grave diggers were very happy that I was there, and they used to offer tea
for me when I was writing there. I was in Government Arts and Science College in Bangalore, which is known as GAS College, and it's known for strikes. And one day there was a procession on the road, and people with unkempt hair and dirty clothes, and they were walking there with red flags. They were mostly farmers, and they were shouting slogans. One of the slogans was Indira Gandhi Socialism, Sanjay Gandhi Car Factory. So I wanted to know who they are, and then when I came to know what they were doing, I wanted to identify with them, and then as a result I joined the Marxist Party. And joining the Marxist Party and learning about the issues, I realized that it's not just the Dalits who are in pain, it's not the Dalits, not just the Dalits who are downtrodden. These people, the subaltern people, are there in all societies and perhaps in all countries. My poems were sung by factory workers and farmers all around Karnataka. Once we invited Periyar Ramaswamy to Bangalore, and there was a huge protest around that program, and I was assaulted and my face was bleeding, and Periyar came to us, and he spoke words of support and inspiration, and he told us that, see, with protests like this, assaults are not uncommon. Don't lose your heart and just do whatever you are doing. In Bangalore, there was a huge movement by Basavalingappa, where he made numerous statements like throw all your gods into the drainage, and Gandhi doesn't know what truth is, and Kannada literature is just faff, and many statements like this. And there was a lot of protest against Basavalingappa, and they wanted Basavalingappa to resign from his post. And Basavalingappa called me, and he said, why? I was already the fine arts secretary in the GAS college, and Basavalingappa asked me to stage a protest supporting Basavalingappa. But there also I was assaulted, kidnapped, and there were attempts of murder. And as a result of all these experiences, we, me and a couple of others, including Devanur Mahadeva, we established Dalit Sangharsh Samiti in Karnataka. And that's one of the big markings of the beginnings of Dalit protest in Karnataka. My book Holemadigara Hadu was published in 1975, and these songs were sung all over Karnataka. I should note that this book was published by Brahmins, Kiram Nagaraj, K.V. Narayana, D.R. Nagaraj, and others were in support of this, and they were reasons why this book came out in a published form. And more than 1,000 copies were sold in the first week itself, and it went for many prints. And I started getting invitations from all over Karnataka to come and speak there and sing my songs and read my poems. And they started calling me Dalita Kavi, the Dalit poet. And I was surprised with the title because I was just an activist and they made me a poet. I was just sitting in the graveyard and writing some songs, and somebody published that book and I suddenly became a poet. I was traveling all around Karnataka, and in 1978, I was invited to Mangalore, and we established Dalit Sangharsh Samiti in Dakshin Kannada district. Back then, Udupi and Mangalore were not two different districts. And that day, there were only 5 members in the procession. We were shouting slogans like Ambedkar Zindabad. Only 5 people walking among the crowd, and people thought that we are lunatics creating some menace here.
But today, there are thousands and thousands of people in Dalit Sanghar Samiti. Once a Dalit writer wanted to visit the Nanjundeshwara temple, one of the most famous temples in Karnataka, but he was not allowed to go inside. He stood on the road, turning towards the temple. He shouted, "I don't have the luck to see the God. The God does not have the luck to see me." So he was talking as if he's he thinks both him and God on the same lines, and both are unlucky to see each other. At one point of time, a Dalit man was assaulted, and we wanted his photographs to be put in, given to the police station, and we asked him to take a photograph. But when we went there the next day and saw the photograph, the person there showed the photograph. He was covered in bandage and he was bleeding, but he was smiling. When we asked him, "Why did you smile?" Because we had to present it as an evidence of assault in the police station. But this man said, "I went to the studio and the camera person, the photographer, said smile, and I smiled." This shows an insight that Dalits have pains in their belly, but they wear smile on their faces. I was a popular poet. In my hostel, in my old hostel, they organized a felicitation, and my mother was standing on the first floor of that hostel. She was a sweeper even then, and when I looked at her, I was deeply moved. And in my speech, I said that I became a poet because of my mother. See her, I pointed at her, and she was sweeping there, and she lifted her broom and started waving her broom like this. Even after I entered politics, Mr. Ramakrishna Hegde was one of the people who really supported me in politics. Even after I entered politics, I worked for the poor and affected, and I tried to do what I was dreaming in my poetry. I wanted to turn my poetry into legislation, and sometimes I've succeeded in doing so. One example is the Koraga tribe in Udupi, Mangalore. They were subjected to a very painful practice called Ajilu practice, and I tried to protest against it, and there was a legislation made and the practice was banned. Looking at all the pains and going through all the painful scenarios myself, the humiliation and the pain made me a poet. I was inspired by Ambedkar, and with that inspiration, I never put a foot back because of either humiliation or assaults or imprisonments or even attempts to murder. And reading Marxism has really broadened my horizon, and I have understood that the downtrodden is not just Dalits, and they are everywhere.